When I was online dating, I thought it was the worst being an Asian guy. And I wouldn't, because I would think I don't want short little kids. I was thinking like... Men from 4'11" to 5'9", all got left in the dust. Dating as an Asian man in America, to put it simply, is not fun. OK， 我想讲这个主题已经想很久了，今天就是来跟大家来聊聊黑药丸。Certainly in the last 2 years, once sort of this rise of this doom pill, black pill kind of nihilism, I've had to do a pushback against that. Like, I don't know how guys watch negative content, loser content. That's like, oh, you're a loser. You're always going to be a loser. You're not good looking enough. You're never making enough money. Search for dating advice can spiral into political radicalization. I'm triggered at the fact that the black pill community and you fucking incels. Where did it go wrong for this guy then? Is he a high value man? I get a lot. No, but it's not going to make any difference. It's not going to make any difference. It won't make any difference. 什么是红药丸？什么是黑药丸？最原始红药丸其实叫做红药丸觉醒。那它的概念其实就是说，你看清了两性动态的真相，所以它是一个觉醒的概念。它只是包含着所谓的诊断的部分，而不包含处方的部分。而黑药丸的原始定义在于，有一些人红药丸觉醒之后，他们面对人生的解决态度，就是所谓的放弃人生的虚无主义。No amount of red pill, hard work, gym, or hair, shoes, whatever, isn't going to help you. 意思是说，红药丸的人认同黑药丸的人，他们有红药丸觉醒，只是在于他们的解决方案，就是他们没有解决方案，也不知道该怎么办的这种情形。那这是最原始对于黑药丸族群的定义。但随着红药丸的频道越来越多，黑药丸的人也开始发展出自己的频道跟内容。而这样最近开始流行的这样的黑药丸的频道，他们已经开始脱离最原始黑药丸的定义了。而他们对于红药丸跟黑药丸的定义呢，就认定说红药丸是自我提升派的一个族群。OK， 他们有红药丸觉醒，但是他们决定自我提升。那么黑药丸的人呢，会认为是说，如果你的外表、种族、长相等等的一些基因、先天的原因如果不行的话，那基本上你怎么自我提升也是浪费你的时间。而现代黑药丸的族群，他们有自己的一套术语来针对就是男人的外表做这样的分类。那他们用的名词有分为最基本分为3个，第一个叫做 Chad， 第二个叫做 Normie， 第三个叫做 Sub5。那用台湾人我们最容易去理解的概念呢，就是所谓的型男、普男跟丑男。那么黑药丸的频道，他们大致上的论点是什么？ Looks are the most important factor for man's dating success. A gym body can look pathetic on a short guy. An unattractive man in the exact same clothes will look terrible. All these things you can do to improve your life, when in reality there might be a few things, but even improving these things may or may not make a difference depending on the way you look, depending on how tall you are, depending on how smart you are, because again, the black pill certainly is not a message of hope, it's a message of realism. It's not going to make a huge difference if there isn't a good genetic material there to begin with. Are you going to tell him? You got 2 options pretty much. I'm sorry, but there isn't good enough genetic material for you. Like you need to go to another place where it's a bit easier, such as in Southeast Asia, where the men are of lower quality, as you would put it. They're not as high value men. That's the advice that I would give him. In China, you can be anything without any knowledge or education. Yeah. If you're from the West, you can be a doctor, you can be an actor, you can be a. I mean, it's fake. Yes, fake everything is fake. Yeah. We just show up to give them a white face. 我认为黑药丸的人，他们确实说出了一个非常有吸引力的故事。但是如果我当初相信黑药丸的论点，那么各位现在就不会看到 AB 的异想世界这个频道了。我认为你确实不要有天真的想法，长相、身高跟种族，这个确实是有很明显的优势。但这些都是红药丸觉醒告诉你两性动态的真相，已经都觉醒了，这些都只是诊断，但并不代表这是处方。现在黑药丸告诉你说，如果你不行的话，你是丑男的话，那你就移民去东南亚。那我要问一个问题，如果你是住在东南亚的 Sub5， 那你要移民去哪？火星吗？而且你仔细想想，
这些倡导黑药丸的人，他们多少对于他们在自己国家的 Chad 会带有一个很负面的想法，对不对？但结果他们自己移民到东南亚之后，他们就在东南亚这边当起 Chad 来了所以就是这不是一个很自我冲突的事情吗？我基本上是不反对 Chad， 这是一个很棒的目标要去达成。但是这些黑药丸的人，在同时对于自己国家的 Chad 感到负面的想法之后，自己还不是到别的国家去当 Chad。我要来说说这个黑药丸的一个论点，也就是所谓的 Sub 5提升无用论。If you have like good potential and a good frame to work on yourself and improve your looks, if you're at least average or like even a little bit below average, then doing all of the looks maxing and behavioral improvements that you mentioned will have an impact. But if your genetic material is really low, if you're below average height, significantly below average height, if you're like really unattractive in the face, so you have a really weak chin, a recessed jaw, like negative canthal tilt, and you're bald, if you have a really unattractive face, then I don't think that it's worth putting into self-improvement. 那我就要问一个问题了，如果有一个人他其实是 Normie， 但是 somehow 有人跟他讲或是怎么样，他认为自己是 Sub 5，所以就黑药丸的人来讲说，他们认为 Normie 还有提升的可能性 ，Sub 5就不要去提升了。那这时候一个明明是 Normie 的人，结果被误认成 Sub 5，那他这一生就这样放弃了，那他就是自认倒霉吗？确实他是自认倒霉啊，就很惨啊。我要问的问题是，你要怎么确认这个人是 Normie 还是 Sub 5？如果他明明是个 Normie， 结果被认成 Sub 5，那他是不是就断了有可能会变得更好的可能性了？他们认为说，这些所谓的自我提升派，他们就是一直去骗钱啊，卖很多的课程啊，要这些所谓他们认为的 Sub 5无用论的人去做，会被骗很多钱。我理解，我知道这个市场上，这个世界有很多骗钱的课程，但是也是有好的课程，有可能是对的课程是你所需要的。所以假设现在有2个艰难的选项，你得选一个。一个是你永远不可能被骗钱，但是你永远也不可能进步，永远不可能翻身。而另外一个选项是，你要面对这个市面上很多骗钱的东西或者假的东西没有错，但是在这个大海之中，你有可能还可以找到真正对你有用的资讯。我经常在讲，人生并不是一切都是顺利无阻碍都 happy 的这个情形，很多时候人生的各种道路都是充满着各种的 shit， 而你只是去找一个你心甘情愿去 take 的那个 shit。Sub 5自我提升不是去洗脑他，不是去骗他说哦，你一定可以把到某一种其他这种皇室家族或其他这些有先天优势可以把到的正妹，他只是告诉你说，重点不在追求到那个绝对高度的正妹，重点在于你找到你自己的战场，然后每天不断的持续进步。你也许会认为说啊 ，AB 你这样是 RQ 精神啊，你看人家那个 Chad。他们就是什么都不用努力就可以过得很爽了。你这个他妈 Sub 5或是你是 Normie， 你就是要不断去提升，要这么累，你就是要花人家3倍的时间才能得到这种结果。你这是 RQ 精神啊！首先我没有去否定那些 Chad 就真的可以过得很爽，但我可以跟你讲 ，Chad 也有很多东西是你没有办法得到的。我举一个例子给你听，假设你是一个 Chad 白人或什么什么蛙哥，对吗？那你要可以把到你的这个白人的女朋友是很正常的一件事情，大家不会觉得哦你好厉害哦，你这个Chad可以把到这就是很正常，你就这么说啊，你是里奥纳多迪巴皮欧，你本来就是可以把到这个维多利亚的 model 嘛。但假设我们就要讲种族嘛，一个亚洲人他可以把到一个白人的妹子，这样讲好了，你认不认为其他亚洲人或者其他的不是白人的什么蛙哥，会不会对于这样的亚洲人会觉得说干这个人他一定他妈的有什么绝招，否则为什么可以这个样子？所以假设我是那个白人的 Chad 好了，假设我想要赢得战场，是说我希望这一群亚洲人可以崇拜我，他可以觉得我很厉害，什么什么蛙哥。但是因为他天生他妈就是白人，你他妈就是高富帅白人，你就是随便你这么会赢，没有什么绝招的啦。那他会不会骂说，干我先天就是白人，所以我没办法得到这些亚洲人的崇拜什么之类的？
所以我要讲的意思是说，没有错，就是在某种程度，如果你把所有东西总合在一起 ，Chad 就是比较爽。但是无论如何，你就算拿到烂牌，那个烂牌也有是你独一无二的牌，而是那个 Chad 想要而得不到的。我再举另外一个例子，很多人会认为说啊，如果我出生先天就有金汤匙，我就家财万贯，就好爽哦。然后就是做什么事情都会成功等等的。但是你知道吗？有些人并不是这样想的。有些人希望他出生是白手起家的创业家，他希望他可以从零开始，从穷困的时候开始，然后最后他一路努力，然后最后成功。 I'm so glad I was poor back then, because if I was rich, like these Twitch streaming dorks I'm doing all these Twitches with, I wouldn't have had the mental toughness to go through hell like I did to become world champion. So I'm glad I was poor. 每个人都有自己的一张牌，跟每个人都有自己先天被设定好一个难以去改变的一种格局，但不代表这个世界没有更多的机会、更多的战场、更多的价值体系让你去选的。如果眼前的硬碰硬你赢不了，你可以换个战场，你可以换个价值体系，你可以换个时间轴，你可以想很多方法。现在这个世界是非常的多样化的，对吧？如果说我的身高真的不如人，我可以去学音乐啊，对不对？如果我这个不行，我可以提升自己的商人属性啊，我可以去学社交舞啊，我可以去学各种东西，想办法去找到独特的那个组合。至少这个世界还是充满机会的，不是在一个这个非常怎么讲压缩暴君，你没有任何选择的地方。你也许没有办法当王中之王，但是你可以找到属于你的领域，然后在这个领域里面，你可以得到你的一席之地。在做这个影片之前，我有收集一下各位粉丝你们对于说你们认为什么样的黑曜丸的思维是最毒的啊？那有很多人有各种不同的答案，其实都说的蛮好的。但我这边要分享我对于我认为黑曜丸最毒的地方。其实黑曜丸最毒的地方是在于说，他讲完这个理论之后，他用了一个非常隐晦或者是嘲笑的制约的方式，让这一些起点就已经很低，生活就已经够惨的男人没有机会再自我提升。因为整个黑曜丸的思维就是认为说，如果你是 sub 5，你还去自我提升的话，你就是蠢蛋，你就是去被骗钱。我认为，如果你原本就是个放弃人生的人，你就算了。但黑曜丸最毒的地方，他可以把最后这个还要想自我提升、有最后一丝希望的这个人，用一个制约的方式，用个嘲笑的方式，让他永世不得翻身。这就是我认为黑曜丸最毒的地方。而红药丸要告诉你的方法，其实并不是保证你一定能追到所谓的你梦想中的正妹，并不是这样。我经常跟大家讲，人生就是这么的艰难。但是红药丸相信，只要你愿意提升自己，只要你的目标是今天的你比昨天的你还要进步那1%，那这样的生活方式，这样的生活形态，总比你去听这个黑药丸，然后这边虚无主义啊，然后说什么这个都浪费钱的好太多太多了。好了，讲完了。如果你想要提升自己，你想要更加理解这个世界两性动态的真相，这个影片最后面要给你一个好东西。我整理好了一个我过去在黄金订阅写好的有关红药丸觉醒相关的文章，免费要送给你。只要你在下面留下你的 email， 马上把这个好料的东西寄给你。人生很艰难没有错，出生低真的很靠北没有错，但是当你是出生低的时候，最后你提升，然后看着这群黑药丸继续在那边自我妈的什么自我放弃什么蛙哥的，就是总要有人是当 loser 的。但最后如果你出生低，然后就你成功了，就像我刚刚讲，如果你是原本穷，后来你有钱了，就会真的很爽。